المختبر السادس لمادة Practical Organic Pharmaceutical Chemistry 1 بعنوان The Preparation and Assay of Aqueous Iodine Solution Lugol's Solution. In the beginning we will talk about the main objective of this lab, which is the preparation of Lugol's solution and calculation of the weight per volume percentage for iodine. اللوغل سوليوشن معروف، يمكن أخذتمه وسمعتم عنه في الصيدلانيات. لوغل سوليوشن عنده استخدامات كثيرة راح نذكرها في السلايدات القادمة. واحد مكوناته الرئيسية هو الأيودين. فمختبرنا اليوم راح يكون عبارة عن تحضير لوغل سوليوشن وحساب نسبة الويت بير فوليوم للأيودين اللي موجود في اللوغل سوليوشن. أما بالنسبة للchemical principle of this lab is oxidation reduction titration من نوع الأيوديمتري. ذكرنا في المختبرات السابقة الأوكسيديشن ريدكشن تايتريشن من نوع الأيودومتري، وذكرنا إنه الأيودومتري هو عبارة عن indirect titration with iodine. راح يكون هناك oxidation reduction titration ما بين two reagents. نتيجة هذا الرياكشن يتحرر الأيودين، وبعد ذلك الأيودين اللي liberated from the first oxidation reduction titration will react with another reagent. هذا يسمونه الأيودومتري اللي هو عبارة عن indirect titration with iodine، أخذناه في المختبرات السابقة. أما مختبرنا اليوم راح يكون عبارة عن direct titration with iodine أو نسمينه بالأيوديمتري، وهو هم عبارة عن oxidation reduction titration. What is Lugol solution and what are the main uses of Lugol solution? Lugol solution is a solution of potassium iodide with iodine in water. It's used to treat thyrotoxicosis until surgery can be carried out. It is used to treat iodine deficiency and it is used as disinfectant. Lugol solution هو عبارة عن solution متكون من البوتاسيوم iodide and iodine. It contains about 5% weight per volume of iodine and 10% weight per volume of potassium iodide. The main uses of Lugol solution ممكن أن يستخدم كمedication to treat thyrotoxicosis أو overactive thyroid gland، والcondition اللي متعلقة بالoveractive thyroid gland اللي هي hyperthyroidism until the surgery can be carried out. يعني يستخدم together with the anti-thyroid hormone حتى يعالج thyrotoxicosis والoveractive thyroid gland إلى حين موعد السيرجري أو to prepare the thyroid gland for surgical removal. And also it can be used to treat iodine deficiency in addition to other uses like a disinfectant. Disinfectant يعني يستخدم كمطهر عام ممكن للsmall wounds اللي تصير مثل النيدل ستيك انجري بعد النيدل ستيك انجري، أو ممكن يعني مطهر عام للسكين سيرفيسز before the surgical operations. Lugol solution can be prepared as follows. ذكرنا أن Lugol solution يتكون من الأيودين ومن البوتاسيوم iodide and they both dissolved in water. بالنسبة للسامبل اللي أمامكم أو الكميات اللي أمامكم، إنه الأيودين 50 جرام والبوتاسيوم iodide 100 جرام and they are dissolved in purified water which is enough to produce 1000 ml of water. فبالنسبة لللوغل solution يتحضر فيه volumetric flask ونوزن المادتين اللي هي الأيودين والبوتاسيوم أيودايد ونضيف الووتر إلى أن يكتمل ذوبانية المادتين ونرجع نكمل حجم إلى 1000 مل. الكمية هذه تحضر لي لوغل solution بحجم 1000 مل، لكن في حالة أنه أنا أريد أحضر يعني sample solution بحجم مثلا 50 مل مثل ما إحنا حضرنا لكم وصورنا التجربة. فبهالحالة راح أخذ الكميات، مثلا أخذ الأيودين 2.5 جرام والبوتاسيوم أيودايد 5 جرام والحجم الووتر 50 مل. بالنتيجة أنه ضروري أنه أحافظ على نسبة الأيودين هي 5% والبوتاسيوم أيودايد 10%. يعني بغض النظر عن الكمية اللي أريد أحضرها أو الحجم اللي أريد أحضره من اللوغل solution، لازم تكون نسب الأيودين والبوتاسيوم أيودايد ثابتة 5% و10% من الحجم الكلي للسوليوشن. بالنسبة للبوتاسيوم أيودايد، potassium iodide is added to increase the solubility of iodine and to decrease its volatilization. Potassium iodide doesn't have activity. activity كلها جاية من الأيودين لللوغل solution. يعني استخدامات اللوغل solution كمedication كdisinfectant come from iodine, not from potassium iodide. Potassium iodide is added to increase the solubility of iodine. لأنه الأيودين is not completely soluble in water، فنضيف البوتاسيوم iodide to aid the solubility.
and to decrease the volatilization. مثل ما نعرف ان الايودين volatile، فحتى نخفف من الفولاتيلايزيشن نضيف البوتاسيوم ايودايد لانه الايودين راح يتحد مع البوتاسيوم ايودايد، وذلك هذا يمنع الفولاتيلايزيشن اوف ايودين من Lugol's solution. Now we will talk about iodine properties. Iodine is black granules having metallic cluster and characteristic odor. It is sublimable solid, sparingly soluble in water, and freely soluble in concentrated solution of potassium iodide forming potassium triiodate. بالنسبة للأيودين هو شكله مثل ما تشوفونه معكم بالصورة، عبارة عن حبيبات ناعمة جدا بلون أسود ولها بريق معدني ورائحة مميزة. It is a sublimable solid. Sublimable أو عملية السبليميشن هي عملية التسامي بالعربي، إنه هي المادة تتحول من الحالة الصلبة إلى الغازية directly without passing in the liquid state. وهذا يحدث للأيودين granules when they are heated or even when they are stored at room temperature. They can be sublimated slowly when they are left at room temperature. Okay? يعني يمكن يصير له sublimation لمن تنترك at room temperature. The granules of the iodine can be sublimated slowly, and when it's heated it can be converted directly from the solid state to the gaseous state. Sparingly soluble in water يعني الأيودين cannot be dissolved directly or completely in water, but it is highly soluble in concentrated solution of iodide, potassium iodide مثل ما ذكرنا في السلايد السابق، وهذا راح يكون البوتاسيوم triiodate. Assay of iodine. The assay of iodine Lugol solution can be done by direct titration with 0.1 normal sodium thiosulfate solution. ذكرنا أو مختبرنا اليوم ذكرنا إنه هو عبارة عن preparation of Lugol solution, and then we will do assay of iodine in Lugol solution. عن طريق الأساي ممكن أن نحسب كمية الأيودين اللي موجودة باللوكال solution، وبالتالي نحسب weight per volume percentage of iodine. Assay can be done by titration, direct titration with the primary standard solution which is sodium thiosulfate. هذا ما يسمى بالأيوديمتري. ذكرنا أنه الأيوديمتري هو direct titration with iodine، بينما الأيودومتري هو indirect titration with iodine. المعادلة أو المعادلات اللي تمثل الأكسيديشن ريدكشن تايتريشن اللي راح يتم ما بين الأيودين ما بين الصوديوم ثايوسلفيت. أول شيء الأيودين هو oxidizing agent، it will undergo reduction and it will accept 2 electrons، بينما الصوديوم ثايوسلفيت هو reducing agent and it will lose 1 electron and it will be oxidized and lose 1 electron. هاي المعادلة هي اللي تمثل oxidation reduction titration اللي راح يتم ما بين الأيودين ما بين الصوديوم ثايوسلفيت، بنتيجة ينتج الصوديوم iodide and the sodium tetrathionate. The procedure consists of 4 steps. The first step is the preparation and standardization of 0.1 normal sodium thiosulfate, and then we will prepare Lugol's solution, and then we will take a conical flask and take 5 ml of Lugol solution and 10 ml of water, and then we will start the titration with the standard solution which is sodium thiosulfate. We will continue the titration until the yellow color appeared. At this stage, when the yellow color appeared, we will add 1 ml of starch, which is the indicator, and continue the titration until the color changes from blue to colorless at the end point. فبالنسبة للبروسيجر الخطوة الأولى هي تحضير والستاندردايز سوليوشن، تحضير الصوديوم ثايوسلفيت ونعمل ستاندردايزيشن حتى نحسب الإكزاكت نورماليتي. ثاني خطوة نحضر اللوجال سوليوشن مثل ما ذكرنا، نوزن الأيودين ونوزن البوتاسيوم أيودايد ونذوب المادتين في الحجم المناسب للwater purified water, and then we will take a conical flask and we will put 5 ml of Lugol solution and 10 ml of water. بعد ذلك نبدأ عملية التايتريشن. في البيوريت عندي الصوديوم ثايوسلفيت وأضيف صوديوم ثايوسلفيت gradually drop by drop على السوليوشن اللي هو Lugol solution اللي موجود عندي بالكونيكال فلاسك. نستمر بالتايتريشن إلى أن يخف الكلر ويصبح يلو. بالبداية Lugol solution يكون لونه تقريبا لون كلش دارك، يعني براون دارك براون على دارك ريد،
فلما أبدي أضيف الصوديوم ثايوسلفيت ويتفاعل مع الأيودين اللي موجود باللوكال سوليوشن راح يقل تركيز الأيودين، فيعني يبدي الكلر يخف يصبح يلو. بهاي المرحلة أضيف الستارج اللي هو الانديكيتور. ذكرنا ليش أضيف الستارج قريب من الاند بوينت لمن يقل تركيز الأيودين، لأنه إذا ضفنا الستارج من البداية وتركيز الأيودين عالي راح يتفاعل الستارج مع الأيودين ويكون كومبلكس. هذا الكومبلكس يكون يعني blue color, it has blue color which is very difficult to decompose، فيؤثر على الريزلتس النهائية وعلى الكلر of the end point. لذلك أنتظر أنه يقل تركيز الأيودين حتى وأضيف الستارج حتى لمن يعني يتحد الستارج مع الأيودين الموجود تركيز قليل يصبح يعني يكون كومبلكس سهل التفكك، it's easily decomposed. لذلك أضيف الستارج قريب من الاند بوينت. بعد ما ضفت الانديكيتور استمر بعملية التايتريشن إلى أن يختفي البلو كلر ويصبح كلرليس. طبعا الستارج لما أضيفه راح يعطيني بلو كلر لأنه راح يتحد مع الأيودين وراح ينطي بلو كلر، فلما كمل عملية التايتريشن راح يختفي البلو كلر ويصبح كلرليس، وبذلك أنا أكون قد وصلت إلى الاند بوينت. Calculation. بالنسبة للcalculation each ml of 1 normal sodium thiosulfate is equivalent to 0.1259 gram of iodine. هاي القاعدة العامة حتى نعرف الchemical factor. فالexact weight راح يكون equal to the chemical factor multiplied by the exact normality and multiplied by the volume that is taken from the burette. كل واحد مل من الصوديوم ثايوسلفيت يكافئ لي 1.1259 جرام من الأيودين. فإذا أريد أحسب الفوليوم المستهلك من الصوديوم ثايوسلفيت إيش قد يكافئ لي وزن، فلازم أضربه بالكيميكال فاكتور وأضربه في الإكزاكت نورماليتي للصوديوم ثايوسلفيت اللي عملنا له ستاندردايزيشن. هذا السوليوشن اللي حضرناه وعملنا له ستاندردايزيشن حسبنا الإكزاكت نورماليتي. إذن الإكزاكت ويت للأيودين equals to chemical factor في الإكزاكت نورماليتي للصوديوم ثايوسلفيت في الفوليوم of sodium thiosulfate that is taken from the burette. نحسب حسب الكميات اللي حسب المعطيات اللي عندنا بعد ما صورنا التجربة فيديو، راح ننزل لكم إن شاء الله الفيديو وتشوفوه. الكيميكال فاكتور في الإكزاكت نورماليتي المحسوبة والمأخوذة من المختبرات السابقة في الفوليوم of sodium thiosulfate that is taken from the burette it was 19.1 ml. بذلك راح ينطيني بعد ما أحسب الإكزاكت ويت للأيودين الموجود في باللوكال solution اللي هو 0.24 جرام. فطلع عندي الإكزاكت ويت of iodine in local solution 0.24 جرام. إذا أجي أحسب الويت per volume percentage راح تكون مساوية للcalculated weight اللي أخذناه من التايتريشن وحسبناه من التايتريشن اللي هو 0.24 جرام على الvolume of local solution that is used in the procedure. يعني ما أقسمه على الvolume of local solution اللي حضرناه كلته، لا، أخذ الفوليوم اللي أخذتوه في الكونيكال فلاسك اللي استخدمت الكمية اللي أخذتوها في البروسيجر فقط، وأقسم وأضرب في 100 حتى تطلع لي البرسنتج which is 4.8 طلعت لنا حسب الفيديو المصور للتجربة، اللي هي نوعا ما تعتبر نسبة معقولة وقريبة جدا من المتوقعة أو من المحضرة اللي هي 5%.